Good morning, everyone. Respected management and all dignitaries, my colleagues, parents, and my dear children. School life can be exciting, but it also comes with challenges like academic pressure, peer relationship, career choices, and personal concerns. A counseling session provides a safe and confidential environment where students can express their thoughts and feelings without judgment. This session will guide and support students by helping them build confidence, improve decision making skills, manage stress, and achieve their personal and academic goals. Whatever you need advice, emotional support, or just someone to listen, this counseling session is a great opportunity to seek guidance. Today, we have a counseling session in our school. With the support of Jivani Institute of Mind Care, St. John's Public School is conducting students and family counseling. I welcome you all to today's session. Before starting the program, let's seek the blessings of God Almighty. I invite Mrs. Uma ma'am and Mrs. Rukma ma'am for prayer. जगदीश्वरा अखिलेश्वरा करुणामया परिपालक सकलेश्वरा नमो नमः जगदीश्वरा. A warm and heartfelt welcome to each one of you to this special counseling session organized here at St. John's Public School. It is truly an honor to have among us a distinguished team of professionals from Team Jeevani who have graciously dedicated their time and expertise for the well-being of our students. Mental health and emotional well-being play a crucial role in shaping our young minds, and today we are privileged to have experts who will guide us in understanding and addressing these vital aspects of student life. Before we begin, let me extend a warm welcome to the leaders of this institution whose continuous support and dedication make such initiatives possible. Our beloved manager, Reverend Father Rafael Panikaran. His wisdom and guidance are the pillars of our institution. We are truly blessed to have you with us today, Father. I sincerely welcome you. Our Honorable Secretary, Mr. Varghese Chuliparamal. We sincerely appreciate your unwavering commitment to the school's progress. A jovial welcome to you, sir. Our respected principal, Mr. Babu Koikara, the driving force behind our school's growth and success. We extend a heartfelt welcome to you, sir. At this moment, I take great pleasure in welcoming Mr. Sinesh Pallisheri, the team leader of Team Jeevani. Your leadership and dedication to mental health awareness have been instrumental in guiding and supporting students across various institutions. We are truly honored to have you with us today, and we eagerly look forward to the valuable insights and expertise you bring to the session. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to each member of Team Jeevani individually. Ms. Karishma K. Wilson, we are delighted to have you with us. Welcome to our school. Ms. Aishwarya Kiyam, we extend our warmest greetings to you. Dr. Krishna Shankar Ji, it is an honor to welcome you, sir. Ms. Krishna and C. Girijan, welcome to the special session.
Ms. Devika Ranjit, we are happy to have you with us. Ms. Revati KM, a warm welcome to you. Ms. Masna Majid, we extend a heartfelt welcome. Ms. Shinju KM, we are grateful for your presence. Ms. Malavika VS, welcome to St. John's. I also extend a special welcome to our PRO, Ms. Lenny PT. And our camp assistants, Ms. Bhagyashree, Ms. Jessica Viju, and Krishnananga P. Shine. We appreciate your support in making the session meaningful and effective. Let me say a word of thanks to our school management in ensuring that our students receive the best support and guidance in all aspects of their growth. To our dear students, this session is specially designed for you, to help you to gain clarity, develop emotional strength, and prepare for life's challenges with confidence. I encourage you all to make the most of this opportunity by engaging actively and embracing the valuable insights that our esteemed experts will share. Once again, I welcome you all and look forward to an enlightening and enriching session ahead. Thank you once again. Our respected manager, Reverend Father Rafael Pannikaran, for presidential address. Our respected manager, Mr. Babu, our school secretary, Mr. Varghese, then Jeevani director, Mr. Sijish, and team members, my dear parents and my dear students and my dear teachers. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു 10-14 പേരും അതുപോലെ സ്റ്റേജിലൊരു ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നിർണായകമായൊരു ദിവസമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് 5-8 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെക്രട്ടറിയോടും പ്രിൻസിപ്പളിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെയുള്ള അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ, അവരുടെ വിഷമതകളൊന്ന് പറയാനായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പാരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇടം ഇതാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, മറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നാണ് അന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മതിയാകില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എന്തുമാത്രം ആകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ. നമ്മൾ നീണ്ട മണിക്കൂറുകളാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കളയേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അത് കളയുന്നതല്ല, നമ്മൾ നേടുന്നതാണെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസായി ഒത്തിരിയേറെ ഒരുങ്ങി പരിശീലനം നടത്തി അതിന് ആധികാരികത നേടിയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു. അത് ജീവനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മുതലാണ് ഞാൻ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുള്ളൂ, വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം, മാതാപിതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാലും ഇത് ടെൻഷനാണ്. ഇപ്പോൾ BEd കോളേജിൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം കൂടി അത് തന്നെയാണ്. സൈക്കോളജിയും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ ഉണ്ട്, ഒരാൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ
കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടെൻഷനാണ്. കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ സിക്നെസ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വരെയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ള ചിന്ത. കുട്ടികളിലേക്കും അത് പകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് വൺ ആസ്പെക്ട്. നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും വരുമ്പോഴും അതുപോലെ അസ്വസ്ഥതകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്രസീവായിട്ട് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പലരും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തനിയെ പോയി പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇതിന് പല വശങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊന്നും വലിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലാസ് റൂം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ടീച്ചറാകാം, സബ്ജക്റ്റ് ആകാം, ജീവിക്കുന്ന ആ സ്കൂൾ എൻവയൺമെൻ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കൂട്ടുകാരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആകാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ അവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം മാരകമായ വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും വേറെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒത്തിരിയേറെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ റോങ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുകയും വഞ്ചിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് അവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. MDMAയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുകളും ടാബ്ലറ്റ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറുവശമുണ്ട്. ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ചുരുക്കം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് ചെന്ന് ഇടപെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പോകുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ജീവിതത്തോട് നമ്മളിങ്ങനെ സംവേദനം നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. അവരറിയാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാകാം, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് കടന്നു വന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് പാരൻസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പാരൻസ് വരും. നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാകും, അവരുടെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള സപ്രഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്കും പറയാനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം ടോട്ടലി എവിടെയൊക്കെയോ അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു പോവുക. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു അറുതി വരുത്താൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, കുറേ പേര് നിങ്ങളെ കാണാനും കേൾക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മിനിയാന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു പാരൻസ് കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് വന്നത്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇവൻ വീട്ടിൽ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അച്ഛാ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ആരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവൻ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ മനോഹരമായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർട്ടൻ കത്തിക്കുക, സോഫ കത്തിക്കുക, വെറുതെ കത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരയുന്ന പോലെ കാണിക്കുക. കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പേടിയായിട്ട് വരിക, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. കുട്ടികളെ എന്ന് ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. സോഫ കത്തിക്കുക, കർട്ടൻ കത്തിക്കുക, കത്തിയെടുത്ത് കൈമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ വളരെ ശാന്തനായിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തോ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പെരുമാറുക. ഇതാണ് സിംപ്റ്റം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്റ്റം. അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ചെറുപ്പത്തിലെ വേറെ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുക. അവിടെ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് റിലേറ്റീവ്സ് ആയ ചിലരിലേക്കാണ് അവിടെ കൈ ചൂണ്ടുക. അവർ ചെയ്തു വെച്ച ചില മാരകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ തകർച്ചയാണ് കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പാരൻസിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത, ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്തതായ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാനും സാധ്യതയില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കേൾക്കാൻ പറയാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് ആണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുക. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക. അത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്കായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂവിനെ ആ കേസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ആ കേസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിന് വേണ്ട ഫർദറായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അത് കുട്ടികൾക്കാകാം, പാരൻസിനാകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. എന്തിനാണ് ഈ സമയം കളയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ചോദിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ ഇരിപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതെന്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ, ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ, വിഭ്രാന്തികളില്ലല്ലോ, അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡൈവേർഷൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധികളില്ല, മാനസികമായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്, മാനസികമായി നല്ല ഹൈജീനിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അതുപോലെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മളും മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന ഇടം. ഇതൊരു സമൂഹമാണ്. ആ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാത്ത അറിയാത്തതായ ഒരുപാട് ആളുകളും ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് ന്യൂനതകളും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇണങ്ങാത്തതുമായ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് ഓരോ ദിവസം കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അടുത്തടുത്ത് കൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെഴിച്ച് കൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൊത്തം പരമ്പരയെ തീർക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വാട്സപ്പും മീഡിയകളിലും അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന കിലോ കണക്കിന് കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുകളും പിടിച്ചു കൂട്ടുന്ന കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഉട്ടോപ്യനാശയമല്ലല്ലോ. പണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉട്ടോപ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെ മാത്രം കണക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്താളിച്ചു പോകുന്നു. അന്താളിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ടൗണുകളിലെയും ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വില്ലേജുകളിലെയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറപ്പുക്കര വില്ലേജിൽ തന്നെ എടുത്താൽ എത്ര ഇടങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പാടങ്ങളും നമ്മുടെ കളിഗ്രൗണ്ടുകളും ഒക്കെ ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് തലവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് തല വെപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കരുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അവരുമായിട്ടൊരു നല്ല ബന്ധം, അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുടുംബവും മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ സഹായിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ തുറന്നു പറയണം, ഡാഡി ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, സ്കൂളിൽ ഇന്ന കാര്യമാണ് ഉണ്ടായത്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും പപ്പയോടും മമ്മിയോടും ഒന്ന് പറയാൻ കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒത്തിരിയേറെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭീകരരൂപികളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചാടി അടിക്കുകയും തള്ളി പുറത്താക്കുകയും ശാരീരികമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കൗൺസിലിംഗുള്ള പോയിന്റായി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുറിവായി. പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് തുറന്നു പറയാനോ അതെന്നെ സ്വീകരിക്കാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സും സമയമില്ലാത്ത പപ്പയും മമ്മിയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഉടനടി ഇത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇടത്തിലേക്ക് അവനോ അവളോ ഇറങ്ങിപ്പോകും, അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പൊ അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുക, എവിടെന്നാ സമാധാനം കിട്ടുക, എവിടെന്നാണ് ആരാണ് എന്നെ കേൾക്കുക? അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കവലയിൽ ഇരിക്കുന്നതോ അല്ല എങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടുന്ന ഒരുമിച്ചുള്ള ഗ്രാമികളോ അല്ല എങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അത് ചെന്നപ്പെടും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വലിയ ബന്ധം സുദൃഢമാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ സഹായിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നീണ്ട ഡയലോഗുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പോയിന്റുകളായിട്ട് പറയാൻ ഒത്തിരിയേറെ പറയാനുണ്ട്. രണ്ടാമതായി നമ്മളെ വീക്ഷണത്തോളം മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മുടെ സ്കൂളാണ് അവരുടെ വീടും. ദെൻ പാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സുമാണ്. അവരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പിന്നെ വരിക. അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പീരീഡ് ക്ലാസ്സിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളത് പഠിക്കാറില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പീരീഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ സൈക്കോളജി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോൽക്കാനാണ് പലരും പരിശ്രമിക്കുക. ഒന്ന് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോഴാണ്, സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പകച്ചു നിന്നിട്ട് അത് ഉപകാരമായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. പിന്നീട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയമില്ല ഒന്നിനും. ആ പ്രിൻസിപ്പൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്, അതുകൂടാതെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടയിൽ എപ്പോഴാ അച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ പ്രിൻസിപ്പള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ട് നേരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസായ കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും
അത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഈസ് മൈൻഡ്. ഈ ചൈൽഡ്, what is the specialty of this particular child, what is the mental strata of this child, what is the mental hygienic of that child. ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു അധ്യാപകന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില അപ്പന്മാരൊന്നും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ കാണുപോലും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലാസ് റൂമുകളിലാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പെരുമാറ്റ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവനുള്ള ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നേരം ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു, ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല. ഓട്ടോമായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കുട്ടിയെ അടുത്ത് വിളിക്കുക, നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലെ 100,000 കഥകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒരിക്കലും പർട്ടിക്കുലർ അല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കും സ്കൂളിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനും ചെയ്യാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും ടീച്ചേഴ്സിനും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ സൊസൈറ്റിയാണ്, സ്കൂൾ എൻവയൺമെന്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ, കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആവശ്യമുള്ള ചില ഏരിയകളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. അവയർനെസ്സും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഒക്കെ നേടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ഏരിയകൾ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നടന്നു നീക്കാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വവുമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനും, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാനും, കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാനും, സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാനുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുക അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കാണണം, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ കാണണം, ഇപ്പോഴത്തെ സറൗണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ MSc സൈക്കോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ MA സൈക്കോളജിയോ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക്കൽ ഏരിയകളിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിൽ ഇവിടെ അത് ചെലവഴിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ വിധത്തിലാക്കി തീർക്കാനും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് ഏറ്റവും നല്ല വിധത്തിൽ സ്വീകാര്യമാക്കി തീർക്കാനും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധ്യമാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീസും അതുപോലെ തന്നെ ബാബു മാഷും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡ്രീമും കൂടിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ഇനി അത് നമ്മുടെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരാളോ രണ്ടാളോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 500, 1000, 600 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എന്ത് കാണിക്കാനാണ്? അവിടെയാണ് അധ്യാപകരുടെ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓരോ വർഷം ആരംഭത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ 3, 5, 6 മാസം എത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലമുള്ള കുട്ടികളെയും കാണാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുക്കും. അച്ഛനൊക്കെ സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് കാണാനും കേൾക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാണ്. ചുരുക്കം കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ കേസിലേക്കൊന്നും പോകാറില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കേസിലൊക്കെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പേടിയാണ്. കൗൺസിലിംഗ് പോയാൽ ഇത് മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. ഞാൻ പറയാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈക്വൽ ടു കൗൺസിലിംഗ് കൺഫെഷൻ സീക്രട്ട് പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചില സമയത്ത് പച്ചൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടെ നിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും പറയില്ല. പക്ഷേ അതിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണാത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുക, മാതാപിതാക്കൾ അതോടൊപ്പമായിരിക്കുക, അധ്യാപകർ എന്തായാലും ഇവിടെയുണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിലാക്കാനും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എന്തുണ്ടാകാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുള്ള നല്ല ഉറച്ച മെച്യൂർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാനസികവും ആയിട്ടുള്ള നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ഉടമയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കോഴ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ പല കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത്. അവരവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 70 കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട്, 74 കുട്ടികളോ അവിടെയുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാനസിക രോഗികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരായിട്ടുള്ള
100ഓളം വ്യക്തികളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഒരു ഓടിക്കളിച്ച് ചിരിച്ചവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവർ പോയി വന്നതിന് ശേഷം. ഒത്തിരിയേറെ ക്ലാസ്സുകളും കളികളും അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ററാക്ഷനും കൊടുത്ത് അത് 5, 6, 7, 8, 9 ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മൾ ഈ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടണം. ചില മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലേക്കും അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലേക്കും പ്രായമെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു വിളമ്പുകയും അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നുണ്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു കൗൺസിലിങ്ങും വലിയൊരു ഗൈഡൻസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനുഷ്യരെ അറിയണം, പരിഗണിക്കണം, മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കണം, സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് മാന്യമര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്വതയുള്ള വ്യക്തിത്വം, സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഇത് ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റ് ജോൺ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റണം എന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ആയാലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആയാലും അധ്യാപകരായാലും മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുൽക്കുത്തുകൾ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊക്കെ. അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father, for your valuable words. Now, I would like to invite Team Leader of Counseling, Mr. Sinesh Pallisheri, to introduce the team members. Respected Manager Rafael Father, School Secretary Varghese Sir, School Principal Babu Sir, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, പാരൻസ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്നത്തെ ഈ ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമായി ഫാദർ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇതുപോലത്തെ സൈക്കോളജി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, പലരും മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ശാരീരികം പോലെ കൂടുതലായി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പനി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീരുവീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഉടനടി നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഡോക്ടറെ കാണിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ ആൻസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കായാലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ കൗൺസിലേഴ്സിനെയോ കാണിക്കാൻ പോവാറുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 90%. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരു 14 വർഷം മുൻപ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ ക്യാമ്പിന് പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആ സ്കൂൾ മാറ്റണമെന്ന് പേരൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് പോകുന്നത്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്നാണ് പേരൻസിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിലൂടെയല്ല. നേരത്തെ ഫാദർ സൂചിപ്പിച്ചു, ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിലാണ് അവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന്, പക്ഷേ ആ 14 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം ഇന്ന് പേരൻസ് തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ടത്തേനേക്കാളും കൂടുതൽ ആയിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസും ഇന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ടെക് അഡിക്ഷൻസ്, മറ്റേ സ്ട്രെസ്, അക്കാഡമിക് പ്രഷേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ പാരൻസിന് പറ്റുന്നില്ല, കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. പിന്നെ
പല ടീച്ചേഴ്സിനും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകളെല്ലാം ശരിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും പാരൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാം. അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. ടീം ജീവനി മെമ്പേഴ്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരും കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ടീമാണ് കൂടെയുള്ളത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീവനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലഹരിക്ക് എതിരെ ഉള്ളൊരു പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടിയോടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരിക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു ടീമുണ്ട്. തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ അധികാരികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരീഷ്മ മാം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽന മാം ഉണ്ട്, ഐശ്വര്യ മാം ഉണ്ട്, പിന്നെ PR യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ദേവികയുണ്ട്, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണയുണ്ട്. ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച്, കാരണം 9:30-ക്കാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൻസിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആവറേജ് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ മിനിമം സാധാരണ വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കൗൺസിലിംഗ്, പാരൻസിനും എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുട്ടികളെ മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാനസികപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സപ്പോർട്ടിനും ടീം ജീവനി തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ് ജോൺസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് ടീം ജീവനിയുടെ നന്ദി കൂടി പറയുകയാണ്. കാരണം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഇനി തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ഇതൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് കൂടിയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ തലമുറയാണ് നാളെ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇത് തുടർന്ന് പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now, I would like to invite our respected principal, Mr. Babu Koikara, for vote of thanks. Respected manager, Father Rafael Panjikaran, our secretary, Mr. Varghese Solliparambil, and the counseling coordinator, Jimini coordinator, Mr. Sinish, and the counseling team, my dear children and loving staff. Good morning to all of you. Anyway, we already very extensively heard about the counseling, what is going to be held here. The first time we are having that kind of counseling session here. Individually used to have some cases, but then this is a team coming together. So they have already told you why they have come here. And I just want to inform the students, you are always being with your parents and with the teachers. Of course, as teachers, we are also be comfortable to talk to us. So that's why we have arranged a team, external team here. It's like your friends, as you are sharing to your friends, and they have already given you the assurance that this none of your matters that you share with them will be disclosed to anybody else. Everything that will be given only for your betterment and for your guidance, and do well. Sometimes you may be having some problem, maybe it's not a problem, but you feel it is a very big problem. But this may not be. When you share out, and these are the people who they are just starting here, we are not going to stop it with this one instance. We will continue it. There will be follow-up sessions hereafter, after most probably every month or every monthly we will have it here. And the children also, I ask the children, be free. And like your friends, you just share what you have, your difficulties, whatever problems you face it out. These people are not coming here with the solutions, okay? They are not giving to you the solutions, but they will guide you how to come out of your problems. Your problem is your problem, not their problem. But you have to come out of your problem by yourself. And they will help you, they will guide you.
They will give you with examples and give you that you find that your problem may not be that serious enough in it. So I take this opportunity to thank our manager, Dr. Rafael Panyikaran, who is the manager of this institution, who is the guiding principal and guiding us and motivating every one of us. Thank you, Father, for having come over here to inaugurate this program. Then our secretary, Mr. Varghese Chulliparambil, a man with a lot of ideas. It is his concern that he must have a counseling immediately for all the children of 9 and 10. And immediately that he had contacted the team and the rest of the arrangements. All these things have been, he is behind it in every what do you call it, activities and every arrangements is there looking into it. So thank you, Mr. Varghese, for having your support to our institution. And I also thank our teachers who are also working tirelessly to arrange this one, where I'll make it a very good arrangement and a good welcome to every one of you. Also take this opportunity to thank the team Jivani, headed by Ms. Sinish and all other members who are sitting here for your valuable time you are spending with us. You are here to help our St. John's Public School and help our students to come out of their some problems or whatever be they have, they should feel, and we welcome as well as we thank you for all of you for having come over here. Have a good day. Nice to you. And I also thank all our children and parents who have come over here for the first session. We will be starting bird in the first session. And then, of course, there will be little lag of it, but still we will adjust it. There are 11 rooms are there, 11 rooms are arranged. And therefore, there will not be any lag here at the program. So I take this opportunity to thank everyone, all the students, teachers, management, and all the Jivani team. Thank you very much. Thank you, sir. Our official program has come to an end.